हेलो बाळको, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી એનો 5મા પાઠનો આગળ અભ્યાસ કરશું। આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા કે અબ્દુલ કલામ છે એને અમુક વિદ્યાર્થી છે એ પ્રશ્ન પૂછતા હતા અને એ પ્રશ્નોના જવાબ છે એ અબ્દુલ કલામ આપતા હતા। તો હવે આગળ જોઈએ। प्रश्नकर्ता है तरुण पटेल, कक्षा 8मा धोरण में अभ्यास करे छे। स्वामीनारायण इंडिपेन्डेंट स्कूल लंडन ए अभ्यास करे छे। स्वामीनारायण इंडिपेन्डेंट स्कूल है एमां जे लंडन में आवेली छे। तो ये प्रश्न पूछे छे, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। एटले के अमे भारतीय के प्रवासी एटले एम के छे के रे छे भारतनी बहार, तो भारत में ए क्यारेक आवता होय प्रवास करवा माटे, तो एवुं कहे छे के अमे भारतीय प्रवास माटे ज्यारे आवीए छीए त्यारे प्रवासी लोको मातृभूमि माटे भारतनी भूमि माटे कई रीते गर्वनी भावना छे अमारी अंदर विकसावी शकीए छीए, जेनो विकास करी शकीए छीए। तो डॉक्टर कलाम एवुं कहे छे, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। एटले के भारतीय मूळनो कोई पण व्यक्ति छे ने भारतनुं एक मूलभूत अंग ज छे। भले ए भारतनी बहार वसे छे पण छे तो ए भारतनुं ज ने वसे छे बहार, पण जेनो जन्म ने ए भारत में थयेलो होय अथवा तो एना माता पिता छे ए भारत में वसता होय पहला अने पछी बहार गया होय, तो एम के छे के गमे भारतीय छे ए आम जोईए तो भारतनी बहार भले वसनारो छे पण भारतनुं एक अंग ज छे और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासता पर गर्व है। अने तेने आपणा जे देशनी संस्कृतिनो जे वारसो छे आपणने खबर छे के भारत में घणी सांस्कृतिक वारसो आपणने मळे छे। जूना जमानाना मंदिरो छे, चर्च छे, तळावो, कूवा ए बधुं। तो एम के छे के भारतनो जे संस्कृतिनो जे वारसो छे एना उपर ते गर्व अनुभवे छे। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। एटले के सौभाग्य तमारुं भाग्य सारुं छे के तमे एवी स्थिति में छो के तमे तमारी मातृभूमि छे भारतनी जे भूमि छे एनी साथे सारी रीते जोड़ायेला छो और यही आपके लिए गौरव की बात है अने ए तमारी माटे खूब ज गौरवनी बात छे। एटले अब्दुल कलाम एवुं कहे छे के भारत में भले न वसता होय पण भारतनी साथे जोड़ायेला तो छो ज। एक भारतना व्यक्ति तरीकेनुं ए तमारुं मूलभूत एक अंग छे अने भारतनो जे संस्कृतिनो वारसो छे एना माटे पण तमे लोको छे ए गर्व अनुभवे छे। माटे ज ए भारतनी जे भूमि छे एनी साथे जोड़ायेला छे अने तमारी माटे सौथी गर्वनी वात छे। एनी पछीनो प्रश्न आवे छे, सत्यम नामनो विद्यार्थी छे प्रश्न पूछे छे, कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर गाम में छे जिला स्कूल में जे अभ्यास करे छे 10मा धोरण में। एनो प्रश्न छे, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। ए बाळक छे ए अब्दुल कलाम ने एवो प्रश्न पूछे छे के तमने जे पण बाळको छे ए मळे छे, जे पण विद्यार्थी छे ए मळे छे ए एवुं कहे छे के मोटा वैज्ञानिक बनवा मांगे छे, इंजीनियर बनवा मांगे छे, डॉक्टर बनवा मांगे छे, एवुं बधुं ज कहे छे। पण किसान एटले के खेडूत, मजदूर एटले के मजूर और कलाकार एटले कोई पण जे क्षेत्र में जोड़ायेला अन्य क्षेत्र में जोड़ायेला होय तो के कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। एटले के खेडूत, मजूर ए पण एटला ज महत्वपूर्ण छे आपणा देश माटे। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, अमे एवा ज परिवार मांथी
આવીએ છીએ, એવા જ કુટુંબમાંથી આવીએ છીએ। હમારે લીએ આપકા ક્યાં સંદેશ છે, એટલે કે અમારી માટે તમારો શું સંદેશ છે। એવું કહે છે કે અમુક જે બાળકો છે જ્યારે તમને મળે ત્યારે એવું કહે કે અમારે તો વૈજ્ઞાનિક બનવું છે, ડૉક્ટર બનવું છે, એન્જિનિયર બનવું છે। એ મહત્ત્વપૂર્ણ છે જ આપણી દેશ માટે, પણ જેવી રીતે મજૂર છે, ખેડૂત છે, એ પણ આપણા દેશને માટે જરૂરી જ છે, મહત્ત્વના જ છે। તો અમે લોકો એવા પરિવારમાંથી જ આવીએ છીએ, તો તમે અમારા માટે અથવા તો એવા જે લોકો છે એની માટે તમે શું સંદેશો આપશો? તો ડૉક્ટર કલામ જવાબ આપે છે, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। એટલે શું કહે છે કે કિસાન એટલે કે ખેડૂત, પછી મજૂર, કલાકાર, દસ્તકાર, દસ્તકાર એટલે કે શિલ્પકાર, જે નકશી કામ ને એવું બધું કરતા હોય, આપણને ખબર છે કે મંદિર ને એવું બનતું હોય તો આરસના જે પથ્થર ને હોય એમાંથી એ લોકો કોતરી અને પછી મંદિરની ને એની બનાવે છે, એની કોતરણી કરે છે। તો એવું કહે છે કે ખેડૂત છે, મજૂર છે, કલાકાર છે, પછી તો કે શિલ્પકાર છે, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। એ બધા જ આપણા રાષ્ટ્રના એક મહત્વપૂર્ણ અંગ જ છે। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। એટલે કે આપણા રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। એટલે કે રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે આ દરેકની આપણી દરકાર એટલે જરૂર, એટલે એમ કહે છે કે રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે આપણને બધાને એની સેવા જે આપે છે એની ખરેખર ખૂબ જ જરૂર છે। ટૂંકમાં કેવી તો કે એન્જિનિયર, ડૉક્ટરની એમ જેની જરૂર છે એવી જ રીતે કલાકાર છે, મજૂર છે, ખેડૂત છે, એ બધાની પણ એના સમાન જ આપણે જરૂર છે। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। એટલે કે તમે બધા જ તમારા જે ક્ષેત્રમાં તમારે આગળ વધવું છે તો એમાં તમે લોકો બધા જ પ્રગતિ કરો। પછી પ્રશ્ન કરતા છે રોહિત ચતુર્વેદી, બાળકનું નામ છે રોહિત ચતુર્વેદી, કક્ષા 11, 11મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે। ઇસ્લામિયા ઇન્ટર કોલેજ એટલે કે એની સ્કૂલનું નામ છે, શાળાનું નામ છે ઇસ્લામિયા ઇન્ટર કોલેજ, જે ઇટાવામાં આવેલી છે। એનો પ્રશ્ન છે આપ कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभल होने देंगी। તો એમ કે છે કે તમે એવું કહો છો કે 2020માં ભારત છે એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે, પણ અત્યારે દિવસે ને દિવસે લોકોની જનસંખ્યા છે એ પણ વધતી જાય છે અને બેરોજગારીનું પ્રમાણ પણ વધતું જાય છે, તો શું આ સંભવ છે કે ભારત છે એ 2020માં એક વિકસિત રાષ્ટ્ર, વિકસિત દેશ તરીકે નિર્માણ પામશે? તો ડૉક્ટર કલામ એવું કહે છે विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। એટલે કે વિકાસ છે એ પોતે જ જનસંખ્યાનો જે દિવસે ને દિવસે વધારો થતો જાય છે એને રોકવા માટેની અચૂક એક ઔષધિ એટલે કે દવા છે। ખરેખર એક એની દવા જ છે, વિકાસ છે એ પોતે જે આ જનસંખ્યા છે એ વધતી જાય છે અને રોકવા માટેની એક દવા છે। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इसमें એટલે કે આમાં જન શિક્ષા, લોકોનું જે શિક્ષણ છે, લોકોને શિક્ષા આપવામાં આવે છે, એની સાથે સાથે સ્ત્રીને પણ શિક્ષણ છે, શિક્ષા છે એની વાત પણ કરવામાં આવે છે। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। તેના દ્વારા છોટા પરિવાર એટલે કે નાનું કુટુંબ, સુખી પરિવાર એટલે કે સુખી કુટુંબ એવી માન્યતાને પણ પ્રાધાન્ય મળે છે, બળ મળે છે। આપણને ખબર છે કે અત્યારે આપણે નારો બોલીએ છીએ કે નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબ। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। એટલે કે ભારત 2020 का मिशन, ભારત 2020નું જે મિશન છે એ
અહીંના જે યુવાન છે એ યુવાનોને રોજગારી છે એ મેળવવા માટેની સુલભ એટલે કે ખૂબ જ સારી એવી પ્રસંગ છે જે ભારત 2020નું જે મિશન છે એના દ્વારા યુવાન જે લોકો છે યુવા લોકોને સારા એવા પ્રમાણમાં રોજગારી છે એ મળી શકશે, એને તક છે એ ઊભી થશે। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे એટલે કે ગામડાઓ છે એ ગામડાઓની અંદર પણ ઉદ્યોગ વેપારો છે ધંધા છે એની શરૂઆત કરવામાં આવશે, સ્થાપના કરવામાં આવશે। जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे એટલે કે જેના દ્વારા એ ગામડાના જે વિસ્તારો છે ક્ષેત્રો છે ત્યાં ખરેખર એમ કહેવાય ને કે રોજગારી છે એ ઊભી થશે। કારણ તો કે ધંધા છે ઉદ્યોગો છે એની સ્થાપના કરવામાં આવે એટલે એના કામકાજ માટે જે લોકોની જરૂરિયાત હોય તો એના લીધે જે બેરોજગાર લોકો છે એને રોજગારી પણ મળી રહેશે। તેના પછીનો પ્રશ્ન છે હર્ષ મહેતા કક્ષા 12। હર્ષ મહેતા નામનો વિદ્યાર્થી છે જે 12મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે। તેની સ્કૂલનું નામ છે તેજસ હાઈ સ્કૂલ જે વડોદરામાં આવેલી છે। એનો પ્રશ્ન आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? તો એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમને એવું કેમ લાગે છે કે 2020 સુધીમાં ભારત છે એ એક વિકસિત દેશ તરીકે વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે, એવું તમને કેમ લાગે છે? તો ડૉક્ટર કલામ એને જવાબ આપે છે ભારત की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है એટલે કે ભારતની જે લોકોની સંખ્યા છે જનસંખ્યા છે એ 1 અરબ કરતાં પણ વધુ છે। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं જેમાં 54 કરોડ લોકો જે છે એ 25 વર્ષ સુધીનો આયુષ્ય એટલે કે 54 કરોડ લોકો એવા છે કે જેની ઉંમર 25 વર્ષ છે, જે ટૂંકમાં કહીએ ને આપણે કહી શકીએ કે યુવાનો છે, તો કે જેનું આયુષ્ય છે જેની ઉંમર છે એ 25 વર્ષ છે। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, તે આપણી રાષ્ટ્રની એક શક્તિ છે। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका की उपलब्ध है એટલે એવું કહે છે કે ભારત 2020 સુધી વિકસિત રાષ્ટ્રમાં પરિવર્તન પામશે। એ પરિવર્તન કરવા માટે આપણી પાસે ઘણા એવા પ્રાકૃતિક સંસાધનો છે કે જેનું આપણે સુઆયોજન કરેલું છે અને જેના દ્વારા આપણને ઘણા બધા ઉપયોગો છે એના એ ઉપલબ્ધ થાય છે। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी એટલે કે 54 કરોડ જે યુવા લોકો છે યુવાનો છે એના દરેકના વિચારો એક થશે એટલે નિશ્ચય એટલે કે ખરેખર આપણને આપણા દેશને વિકસિત રાષ્ટ્રમાં એ લોકો પરિવર્તન કરશે અથવા તો પરિવર્તન પામવા સુધીની સફળતા આપણને જરૂર મળશે। એની પછીનો પ્રશ્ન પ્રશ્નકર્તા એસ કાર્તિક